the x-axis. So we are going to find the what is that slope of the x-axis and slope of the y-axis. Slopes of x-axis and y-axis. దీని గురించి మాట్లాడదాం ఇప్పుడు మనం. సో ఇప్పుడు మనం స్లోప్ ఫైండ్ చేయాలంటే ఏం కావాలన్నారు? ఏం కావాలి? లైన్ మీద పాయింట్స్ కావాలి, అంతే కదా. స్లోప్ ఫైండ్ చేయాలంటే లైన్ కావాలి, లైన్ మీద పాయింట్స్ కావాలి. సో విచ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ హియర్ స్లోప్ ఆఫ్ విచ్ లైన్స్? x-axis and y-axis. So here I have taken x-axis here. This is the y-axis. So to find the slope, what do you want? What do you want? Points. How many points? So we have to take the 2 points. So ఇప్పుడు నేనేం ఫైండ్ చేయబోతున్నా అంటే స్లోప్ ఆఫ్ x-axis ఫైండ్ చేయబోతున్నా, అంటే x-axis కి స్లోప్ ఫైండ్ చేయబోతున్నా. సో కాబట్టి x-axis మీద 2 పాయింట్స్ తీసుకోవాలి, అంతేనా. సపోజ్ నేను తీసుకుంటున్నా, ఇక్కడ ఒక పాయింట్ తీసుకున్నా. సపోజ్ దిస్ ఈజ్ ఏ పాయింట్ A and this is a point B on the x-axis. Okay, have any idea about the point on the x-axis? x-axis మీద పాయింట్ ఏ ఫామ్ లో ఉంటుందో తెలుసా మీకు? పాయింట్ ఆన్ ది x-axis. చెప్తారా? పాయింట్ ఆన్ ది x-axis ఎలా ఉంటుంది? ఒక పాయింట్ అంటే ఏమవుతుందంటే జనరల్గా అయితే x కోఆర్డినేట్ y కోఆర్డినేట్ ఉంటాయమ్మా. ఎప్పుడైతే మీరు x-axis మీద పాయింట్ తీసుకున్నారో, when you have to take a point on the x-axis, there is no y coordinate. That means y coordinate must be 0. Okay, so ఆ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ నోట్ పాయింట్ మనం రాస్తున్నాం. If any point lies on the x-axis, there will be y coordinate is 0. అది కాన్సెప్ట్ అన్నమాట. ఇది నోట్ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, so what we have to write? If p x comma y be a point on the x-axis, on the x-axis, then what is the property? Then y coordinate is 0. Okay, ఇది కాన్సెప్ట్. సేమ్ ఇదే కాన్సెప్ట్. If p x comma y be a point on the y-axis, what is the property? Point on the y-axis. Then what is the property? Then x coordinate 0. X coordinate is 0. సో ఇప్పుడు జనరల్ పాయింట్ ఎలా ఉంటుంది అనేది రాద్దాం. ఓకే, ఇప్పుడు నేనేం రాస్తున్నా అంటే ఇక్కడ దట్ ఈస్ ఏ పాయింట్ ఆన్ x-axis. x-axis ఈజ్ ఏ ఫామ్ లో ఉంటుంది చెప్పండి? పాయింట్ అనేది x-axis మీద ఇక్కడ ఏది 0 రాయాలి? y కోఆర్డినేటా x కోఆర్డినేటా? y కోఆర్డినేట్ 0. అంటే y కోఆర్డినేట్ 0 అంటున్నానంటే మరి x కోఆర్డినేట్ ఎంత అనేది చెప్పానా నేను? సో ఏ అని చెప్పి ఎంతైనా పెట్టవచ్చు. ఓకే, సేమ్ ఇదే కాన్సెప్ట్ లో ఏ పాయింట్ ఆన్ ది y-axis ఎలా ఉంటుంది? ఆన్ ది y-axis ఈజ్ ఏ ఫామ్ లో ఉంటుంది చెప్పండి? ఇదే ఫామ్ లో 0 కామా సంథింగ్, మీ ఇష్టం ఏదో ఒకటి, అది బీనో ఏనో మీ ఇష్టం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద కాన్సెప్ట్. మెయిన్ గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టేకెన్ ఎనీ పాయింట్ ఆన్ ది x-axis, so you have to take the y coordinate 0. If you want to take the point on the y-axis, you have to take x coordinate is 0. Okay, so they are the major concepts here. Next, coming to our concept, now we are going to find the slope of x-axis. What is that? Slope of x-axis. Slope of x-axis. So to find the slope of the x-axis, we need to take any 2 points on the x-axis. Suppose A comma B are the 2 points. Where you have to take these 2 points? ఇది ఎక్కడ తీసుకోవాలి? ఈ 2 points
ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద తీసుకోవాలి. ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద పాయింట్ తీసుకోవాలంటే రూల్ ఏంటి? వై కోఆర్డినేట్స్ 0 తీసుకోవాలి, అంతే కదా. మరి ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ ఎంతైనా తీసుకోవచ్చు కదా. సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ ఈజ్ x1, సెకండ్ పాయింట్ ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ ఈజ్ x2. సో వేర్ a x1 comma 0, b x2 comma 0. Now slope, what is the slope formula? M is equal to how much? Okay, y1 minus y2 by x1 minus x2. Okay, so if you substitute that formula, what do you get? y1 minus y2 means 0 minus 0 by x1 minus x2. So 0 minus 0, 0. 0 by anything, how much? 0. So what is the slope of x-axis? 0. So slope of the x-axis is 0. Okay. In the same process here, slope of y-axis. Slope of y-axis. Okay. So now we have to find slope of y-axis. So for finding the slope of y-axis, what you have to take here? You are going to take any 2 points on the y-axis. So suppose let us take the point on the y-axis are p comma q. What are the coordinates of p? How to take? 0 comma some y1, 0 comma y2. So let p, what is that? 0 comma y1, q 0 comma y2 are 2 points where you have to take. Why should you take the on the y-axis? మనం ఫైండ్ చేయాల్సిన y-axis కాబట్టి y-axis మీదే పాయింట్స్ తీసుకోవాలి. ఓకే, నౌ స్లోప్ ఫార్ములా. therefore slope m is equal to, you have a formula y1 minus y2 by x1 minus x2. If you substitute in this one, what do you get? 0 minus 0. So here y1 minus y2 by 0 minus 0, 0. So how much this value? Denominator will be 0. Denominator 0 అయితే ఏమైనట్టు ఆన్సర్? అన్డిటర్మైన్డ్ అంటాం. అన్డిటర్మైన్డ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. 0 by anything 0, ఎనీథింగ్ బై 0 అన్డిటర్మైన్డ్. డినామినేటర్లో 0 వస్తే అన్డిటర్మైన్డ్. ఇది ఎలాగంటే ఇప్పుడు మీకు 10 రూపీస్ ఇచ్చాను, 5 మెంబర్స్ని పంచుకోమన్నాను. ఈచ్ వన్కి ఎంత వస్తుందో తెలుసా మీకు? 2 రూపీస్. అంటే వాల్యూ వచ్చిందా లేదా? అలానే 10 రూపీస్ని 2 మెంబర్స్ని పంచుకోమన్నాను, ఎంత వస్తుంది? 5 వస్తుంది. ఓకేనా? ఇవి ఇంపార్టెంట్. అలానే ఇప్పుడు 10 రూపీస్ని 0 మెంబర్స్ని పంచుకోమన్నాను. పంచుకోవాలంటే ఎవరు ఉండాలి అక్కడ? పంచుకోవాలంటే ఎవరు ఉండాలి? మెంబర్స్ ఉండాలి కదా అక్కడ. మెంబర్స్ లేనప్పుడు ఈ 10 రూపీస్ ఎక్కడికి వెళ్తాయి? ఎక్కడ పడితే అక్కడ పడేస్తాం, వెళ్ళిపోతాయి అవి. ఆ 10 రూపీస్ తీసుకోవాలంటే పర్సన్స్ ఉండాలి. ఉండనప్పుడు నీకు ఎంత ఉన్నా సరే, ఇప్పుడు 1 కోటి రూపాయలు ఉన్నాయి మన దగ్గర, తీసుకోవడానికి ఎవరు లేరు అక్కడ, దానికి వాల్యూ ఉంటుందా? ఉండదు. కాబట్టి అన్డిటర్మైన్డ్ వాల్యూ అంటాం. ఓకే, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. డినామినేటర్లో 0 వాల్యూ వస్తే అది అన్డిటర్మైన్డ్ వాల్యూ అంటాం. అన్డిటర్మైన్డ్ వాల్యూని ఇన్ఫైనైట్గా రైట్ చేస్తాం కానీ, బట్ మనం ఇక్కడ కేసెస్ని బట్టి దీన్ని ఇన్ఫైనైట్ అనకూడదు, అన్డిటర్మైన్డ్ అనాలి. ఓకే, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. సరేనా? ఇక్కడ స్లోప్ ఆఫ్, ఒక్క నిమిషం, ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇప్పుడు ఏం ఫైండ్ చేశాను చెప్పండి? స్లోప్ ఆఫ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అండ్ స్లోప్ ఆఫ్ వై యాక్సిస్ ఫైండ్ చేసాం, అంతే కదా. సో ఇక్కడ ఫైనల్ గా కంక్లూజన్ రాస్తున్నా నేను. ఓకే, దేర్ ఫోర్ ఫైనల్లీ ఇవి నోట్ పాయింట్స్ అనమాట. వీటి ప్రూఫ్ చెప్పాను నేను, ఈ ప్రూఫ్ తో మనకి పెద్ద అవసరం లేదు కానీ, దేర్ ఫోర్ ది స్లోప్ ఆఫ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఈజ్ ఏమవుతుంది? ఎంత? 0. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒక 2 లైన్స్ వదిలిపెడుతున్నా, అదేంటనే తర్వాత చూద్దాం. ఇక్కడ రాస్తున్నా, ది స్లోప్ ఆఫ్ వై యాక్సిస్
y axis is undetermined. ఓకేనా, ఇక్కడ బ్రాకెట్ లో రాసుకోండి undetermined. ఓకేనా. సో ఇది సరే, ఇప్పుడు మనం ఒక కాన్సెప్ట్ నేర్చుకున్నాం. వాట్ ఈస్ ద స్లోప్ ఆఫ్ ప్యారలల్ లైన్స్? వాట్ ఈస్ ద స్లోప్ ఆఫ్ ప్యారలల్ లైన్స్? ప్యారలల్ లైన్స్ ప్రాపర్టీ, స్లోప్స్ ఆర్ ఈక్వల్, అంతే కదా, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు మనకేంటంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ ఎలా ఉంటుందో తెలుసు కదా మీకు, ఇలానే కదా ఉండేది. ఇప్పుడు దీనికి ఇంకొక లైన్ ఇలా ఫామ్ చేశాను, మరి ఇదేంటిది? ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్ అనుకోండి. ఓకే, గుడ్. దిస్ ఈజ్ ప్యారలల్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్ అంటాం, అంతే కదా. దిస్ ఈజ్ ద లైన్, ఈ లైన్ ఉంది కదా, దిస్ ఈజ్ ద లైన్ ప్యారలల్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్. దెన్ వాట్ ఈస్ ద స్లోప్ ఆఫ్ దిస్ లైన్? వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్ స్లోప్? 0. So the slope of a line parallel to x-axis is also 0. ఎందుకని? ప్యారలల్ లైన్స్ ప్రాపర్టీ అన్నమాట. ఓకేనా. సో ఇక్కడ మనం ఏం రాస్తున్నాం అంటే, సరే ఎంతకి ఇలాంటి లైన్స్ ఏమంటాం చెప్పండి? ఎక్స్ యాక్సిస్ ఉందా, ఈ ఎక్స్ యాక్సిస్ కి ప్యారలల్ గా ఇలా చాలా లైన్స్ ఫామ్ చేశాను నేను. ఈ లైన్స్ ఏమంటారని చెప్పాను? వెరీ గుడ్, ఇంక్లూడింగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్, దే ఆర్ కాల్డ్ ది హారిజాంటల్ లైన్స్. ఓకే, హారిజాంటల్ లైన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? హారిజాంటల్ లైన్ మీన్స్ a line parallel to x-axis or earth. x-axis అంటే ఎర్త్ అని కూడా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, అర్థమైందా? సో ఇది వీటన్నిటిని హారిజాంటల్ లైన్ అంట. హారిజాంటల్ లైన్ అంటే మీ మైండ్ లో రావాలమ్మా, ఇప్పుడు x-axis కి ప్యారలల్ గా ఉన్న ఏ లైన్ అయినా సరే హారిజాంటల్ లైన్ అంటాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను సింపుల్ గా ఏమని రాయొచ్చు? ద స్లోప్ ఆఫ్ హారిజాంటల్ లైన్ ఏమవుతుంది? గుడ్, ది స్లోప్ ఆఫ్ horizontal lines. Horizontal lines. Horizontal lines అంటే ఏంటిది? Parallel to x-axis. ఓకే, parallel to x-axis అనొచ్చు, లేదంటే ఆర్ ఎర్త్ అనొచ్చు. మరి parallel to x-axis అంటే మరి y-axis కి ఎలా ఉండాలి? y-axis కి 90 degrees తో ఉండాలి, అంతే కదా. అంటే వర్టికల్ లైన్ అని కూడా అనొచ్చు. ఓకే, ప్యారలల్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్. హారిజాంటల్ లైన్స్ ఈజ్ ఎంత అవుతుంది? స్లోప్ ఆఫ్ హారిజాంటల్ లైన్స్ 0. ఇన్ ద సేమ్ ప్రాసెస్ ద స్లోప్ ఆఫ్ ఎ లైన్ విచ్ ఈజ్ ప్యారలల్ టు వై యాక్సిస్ అంటే వై యాక్సిస్ కి ప్యారలల్ గా ఉంది, మరి దాని స్లోప్ ఎంత? అన్డిటర్మైన్డ్. వెరీ గుడ్. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ ది స్లోప్ ఆఫ్ ప్యారలల్ టు వై యాక్సిస్ అన్నాం అంటే వై యాక్సిస్ ఇది ఇలా ఉంటుంది, మరి దీనికి ప్యారలల్ అంటే ఇలా ఫామ్ చేయాలి. ఇది వై యాక్సిస్ అనుకోండి, దిస్ ఈస్ ద వై యాక్సిస్. ప్యారలల్ టు వై యాక్సిస్ మీన్స్ దిస్ ఈజ్ ఏ లైన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ ప్యారలల్ టు వై యాక్సిస్. ఇవన్నీ ఎలా ఉన్నాయి చెప్పండి? బేస్ కి ఎలా ఉన్నాయి? ఇవన్నీ కూడా వర్టికల్. సో ఇంక్లూడింగ్ వై యాక్సిస్, దీస్ ఆల్ లైన్స్ ఆర్ కాల్డ్ ది వర్టికల్ లైన్స్. సో దట్ మీన్స్ slope of a vertical line is, what is that? Undetermined. Slope of a vertical line. Vertical line is, what is that? Undetermined. Okay. Undetermined. సో ఇక్కడ ఏంటంటే కాన్సెప్ట్, వర్టికల్ లైన్ ఏమనొచ్చు? పర్పెండిక్యులర్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్ అనొచ్చు, లేదు అంటే ప్యారలల్ టు వై యాక్సిస్ అనొచ్చు. ఓకే, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. అది ఒక నిమిషం. వర్టికల్ లైన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటని చెప్పాను? ప్యారలల్ టు, బ్రాకెట్ లో రాస్తున్నా, ప్యారలల్ టు వై యాక్సిస్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్ అనొచ్చు, లేదు అంటే హారిజాంటల్ లైన్ అనొచ్చు, లేదంటే ఎర్త్ అనొచ్చు, ఎక్స్ యాక్సిస్. ఓకే,
మీరు ఎక్స్ యాక్సిస్ అన్న ప్రతి ప్లేస్ లో ఏంటి అంటే ఎర్త్ అని కూడా రాసుకోవచ్చు అమ్మ, ప్రాబ్లం ఏ లేదు. ఓకే, గుడ్. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ది లైన్స్ నేమ్స్. లైన్స్ నేమ్స్ అంటే ఏంటంటే ద లైన్స్ నేమ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఈక్వేషన్స్. ఏంటవి? లైన్ కి నేమ్స్ అంటే ఏంటంటే ఈక్వేషన్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మానస అనే అమ్మాయి ఉంది. ఆ అమ్మాయి ఎలా ఉంటుందో చూసిన వాళ్ళకి తెలుసు, ఓకేనా? బట్ ఆ అమ్మాయిని అంత దూరంలో ఉన్నప్పుడు అమ్మాయిని పిలవాలి అంటే ఏం చేస్తాం మనం? అమ్మాయి 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 అని పిలిస్తే చాలా మంది అమ్మాయిలు రెస్పాండ్ అవుతారు. పర్టికులర్గా ఏం చేయాలి? మానస అని పిలిస్తే ఆ అమ్మాయి ఒక్కతే రెస్పాండ్ అవుతుంది, అంతే కదా? అర్థమే కదా? సేమ్ అలానే లైన్స్ చాలా ఉంటాయి. లైన్స్ అన్నిటికీ నేమ్స్ ఉంటాయి అమ్మ. ఆ నేమ్ అనేది ఇప్పుడు జనరల్ గా నేమ్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయి అంటే లైన్ కి ఈ ఫామ్ లో ఉంటుంది. లైన్ మీద మీరు ఏమైనా పాయింట్ తీసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది? ఎక్స్ కామా వైయే కదా. సో అంటే ఒక ఎక్స్ వేరియబుల్ ఒక వై వేరియబుల్ తీసుకుంటే దీనికి డిగ్రీ 1 రాయండి. సో కాన్స్టెంట్ ఒకటి రాస్తే ఏఎక్స్ ప్లస్ బివై ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. దీన్ని లైన్ ఈక్వేషన్ కి నేమ్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఒక లైన్ కి నేమ్ ఏంటి అంటే ఇది ఏఎక్స్ ప్లస్ బివై ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. నేమ్ అంటే ఏం చెప్పాను? ఈక్వేషన్ అని చెప్పాను. దేని ఈక్వేషన్? మీదా నాదా? వెరీ గుడ్. లైన్ కి ఏముంటుందంటే ఇప్పటి వరకు క్లాస్ లో మీరు ఏం నేర్చుకున్నారు? లైన్ కి ఏం ఫైండ్ చేయొచ్చు అంటే ఏం చేశారు? స్లోప్ ఫైండ్ చేశారు, ఓకేనా? ఇప్పుడు మీరు ఈ లైన్ తీసుకుంటే దీనికి స్లోప్ అనేది ఒకటే ఉంటుంది. మీరు ఇక్కడ 2 పాయింట్స్ తీసుకొని స్లోప్ ఫైండ్ చేస్తే అది 1/2 వచ్చింది అనుకుందాం, ఓకేనా? లేదు సార్ నేను ఇక్కడ ఈ 2 పాయింట్స్ తీసుకుంటాను, ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఇది ఇక్కడ ఒక పాయింట్ తీసుకుంటే ఇక్కడ తీసుకొని ఇప్పుడు నేను స్లోప్ ఫైండ్ చేస్తాను అన్నా అనుకోండి, అప్పుడు కూడా ఎంత వస్తాయి? 1/2నే రావాలి. లేదు సార్ ఇక్కడి కాదు సార్, నేను పక్క పక్కనే ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ లాస్ట్ చివరిలో ఒక పాయింట్ తీసుకుంటాను సార్, ఇప్పుడు కూడా స్లోప్ ఫైండ్ చేస్తానంటే ఏం రావాలి? 1/2నే రావాలి. అంటే ఒక లైన్ కి మీరు తీసుకున్నటువంటి ఒక లైన్ కి స్లోప్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? ఒక్కటే వాల్యూ వస్తుంది స్లోప్ అనేది, ఓకే? సేమ్ అలానే ఇవేంటంటే స్లోప్ ఫైండ్ చేయడం అంటే లైన్ ఎలా ఉంది, స్లోప్ గా ఉందా లేదా అనేది ఫైండ్ చేయడానికి. అది మరి ఇప్పుడు లైన్ కి నేమ్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ నేమ్ ఏమంటాం అంటే లైన్ ఈక్వేషన్ అంటాం. మన లైన్ నేమ్ ఎలాగో లైన్ ఈక్వేషన్ అలానే, ఓకే? ఆ లైన్ ఈక్వేషన్ ఏ ఫామ్ లో ఉంటుందంటే ఇది ఇలా ఉంటుంది. దీన్ని ఏమంటాం అంటే ఇందులో మీకు ఎన్ని వేరియబుల్స్ కనపడుతున్నాయి? ఎక్స్ ఒకటి వై ఒకటి. ఏబిసిలు వేరియబుల్స్ కాదమ్మా, ఏబిసిఆర్ కాన్స్టెంట్స్. ఏంటవి? కాన్స్టెంట్స్. ఈ కాన్స్టెంట్స్ లో కూడా క్లియర్ గా ఏంటంటే ఆర్బిట్రరీ కాన్స్టెంట్స్. ఆర్బిట్రరీ కాన్స్టెంట్స్. ఆర్బిట్రరీ కాన్స్టెంట్స్ అంటే మీ ఇష్టం వచ్చిన వాల్యూస్ ఇవ్వండి వాటికి. ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు ఏ ప్లేస్ లో మీ ఇష్టం వచ్చిన వాల్యూ చెప్పండి. 2. మరి బి ప్లేస్ లో కూడా ఒక వాల్యూ చెప్పండి. 4y -6 తీసుకున్నా. సి ప్లేస్ లో నేను -6 పెట్టాను, ఓకేనా? ఇలా ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ ద లైన్. నెక్స్ట్ అలానే 4x ప్లస్ 3y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇది కూడా ఒక లైనే. సి వాల్యూ ఎంత ఇందులో? 0. సి లేదనమాట, ఓకే? అంటే ఇప్పుడు మీరేంటంటే చేయాల్సింది ఇందులో ఎన్ని టర్మ్స్ కనపడుతున్నాయి చూడండి లైన్ ఈక్వేషన్ లో. ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి, ఇందులో 3 టర్మ్స్ కనపడుతున్నాయి. ఆ 3 టర్మ్స్ ఏమేంటి అంటే వన్ ఈజ్ ఎక్స్ టర్మ్, అనదర్ వన్ ఈజ్ వై టర్మ్, అనదర్ వన్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ టర్మ్. కాన్స్టెంట్ టర్మ్ మీన్స్ దెర్ ఈజ్ నో ఎక్స్, దెర్ ఈజ్ నో వై. ఎక్స్ వైలు ఏవి లేకపోతే దాన్ని కాన్స్టెంట్ టర్మ్ అంటాం. సో లైన్ ఈక్వేషన్ లో ఉండాల్సిన టర్మ్స్ 3 ఉంటాయి అమ్మా. ఏమేంటి? ఎక్స్ టర్మ్, వై టర్మ్, కాన్స్టెంట్. సో వీటి ముందు కోఎఫిషియంట్స్ రాసుకోండి. ఏ ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ ఏ, వై కోఎఫిషియంట్ బి రాసి మధ్యలో ప్లస్ పెట్టండి. ఈక్వేషన్ కాబట్టి ఈక్వల్ టు ఉండాలి, 0 ఉండాలి, ఓకే? సో దిస్ ఈజ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ లైన్ ఇన్ జనరల్ ఫార్మ్. వాట్ ఈస్ దట్? ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ లైన్ ఇన్ జనరల్ ఫార్మ్. జనరల్ ఫార్మ్, ఓకేనా? సో